Okay, good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Yes, good afternoon. So, today we will start the next point of the unit number 2, that is infrastructural engineering. And this is the last point of unit number 2. So, what is infrastructure? So, generally, the major project which are constructed in the civil engineering field, it means railway, bridges, tunnels, airports, then in waterways like harbor, ports, docks. So these are the major construction area or major civil engineering projects. So that comes under the infrastructure engineering. So we will see one by one. So modes of transportation. So modes of transportation, we have covered one of the mode of transportation, that is the road. Okay, is the screen is visible? Yes, sir. Yes, sir. Mode of transportation. So there are main three modes of transportation, that is the landway, airway and waterways. So under this landway, there are landway is divided in again to roadway and railway. So I think roadway part we have covered in the unit number 1. Okay? Yes, sir. Everyone knows we have covered what is road, what are the various types of roads, then what is the structure of road. It means subgrade, subbase, base, then surface course. That part we have covered, and cross section of the road means road in cutting and road in embankment. That part we have covered. So now in this chapter or in this point, we will cover the railway part, then bridges, tunnels, airways and waterways. So these are all remaining part of the transportation, modes of transportation we will cover in this particular topic. Okay. So first is the railway. काय दिसतंय, स्केच काय इंडिकेट करतंय? What indicate this sketch? काय दिसतंय तुम्हाला? रेल्वे रूट. रेल्वे रूट. ओके. हा, आणखी कोण सांगेल? वरती लिहिलेला आहे वर्ड रेल्वे. सो हियर these are the two rails. हे दिसतात, असे लांब असे गेलेले दिसतात, हे रेल्स आहेत. These are the two rails. रेल, वे. रेल म्हणजे हे दिसतात ते दोन लोखंडी किंवा स्टीलचे, आणि वे म्हणजे दूरवर हे असे जातात म्हणून त्याला वे म्हटलेलं आहे. लॉंग डिस्टन्सला ते प्लेस केलेले आहेत किंवा लेड केलेले आहेत म्हणून त्याला आपण रेलवे असं म्हणतो. सो दिस स्ट्रक्चर किंवा ही जी इमेज दिसते, ही इमेज म्हणजेच काय आहे तर रेल वे आहे. रेल वे म्हणजेच दोन रेल काहीतरी डिस्टन्स वरती खूप अशा लॉंग लेंथला आपण लेड केलेले आहे आणि त्याच्यावरून आपली ट्रेन मूव्ह होत असते, म्हणून या ट्रॅकला आपण रेलवे असं म्हणतो. ओके. सो नाउ इफ वी डिफाइन दी रेल्वे, कशा पद्धतीने आपण डिफाइन करू शकतो रेल्वे? सो द ट्रान्सपोर्टेशन थ्रू दी रेलवे इज advantageous फॉर दी long journey to transport the goods and passenger between the different stations. What is the meaning of this sentence? Railway
is the way we are using for the long journey for the transportation of goods and passenger between different station. अशा काही स्टेशन वरती आपण गुड्स म्हणजेच मटेरियल, बरोबर आहे, गुड्स म्हणजेच काय, मटेरियलचं ट्रान्सपोर्टेशन, आणि पॅसेंजर म्हणजेच वी ऑल पीपल्स, मटेरियलचं आणि माणसांचं ट्रान्सपोर्टेशन करण्यासाठी लॉंग जर्नीसाठी आपण रेल्वे यूज करतो. रेल्वे, आणि या रेल्वेवरून आपण काय, ट्रेन जात असते आपली, या रेल्वेवरून ट्रेन जाते. सो द रेल्वे इज अ स्ट्रक्चर, one of the structure we are constructing for the long journey of goods and passengers between different station. वेगवेगळे स्टेशन्स वरती आपण गुड्स आणि पॅसेंजरचं ट्रान्सपोर्टेशन करण्यासाठी एक लॉंग वे कन्स्ट्रक्ट केलेला असतो, त्याला आपण रेल्वे असं म्हणतो. गॉट इट एव्हरीवन? Yes, sir. Okay. So if we compare the railway to the road, जर रेल्वेचं आणि रोडचं जर आपण कंपॅरिझन केलं, द रोड कॅन ऍक्ट ऍज अ फीडर सिस्टम. फीडर म्हणजेच पुरवठा करणे किंवा पुरवठा करणारा. मेन सर, हा, मेन सिस्टम म्हणजे त्याच्यापासून अनेक हे होत. ओके. सो फीडर सिस्टम, रोड कॅन ऍक्ट ऍज अ फीडर सिस्टम म्हणजेच रेल्वेला पुरवठा करणारा किंवा रेल्वेला कनेक्ट होणारा रोड हा एक सिस्टम आहे. रेल्वे आपल्या गल्लीत कुणाची येते का? नाही ना? No, sir. हा, नाहीतर मग आपल्या जर पण आपल्या गल्लीत रोड आहे किंवा आपल्या विलेज मध्ये रोड आहे, आपल्या शहरामध्ये रोड आहे, तसं रेल्वे ही प्रत्येक ठिकाणी नाहीये. मग रेल्वे जवळ पोहोचायचं असेल तर कशाने पोहोचणार आपण? रोडनी. सो रोड इज अ फीडर सिस्टम टू दी रेल्वे, म्हणजे रेल्वे पर्यंत पोहोचण्यासाठी ऍज अ रोड ऍक्ट ऍज अ फीडर. सो टू कॅटर दी ट्रॅफिक फ्रॉम व्हेरियस नियर अँड फार प्लेसेस, म्हणजे रेल्वे स्टेशनच्या जवळपासून किंवा दूरपासून रेल्वे स्टेशनला जर पोहोचायचं असेल तर आपण रोडचा उपयोग करू शकतो किंवा करतो. म्हणजेच टू रीच ऍट दी रेल्वे स्टेशन वी हॅव टू यूज दी रोड फ्रॉम नियर बाय एरिया ऑर फ्रॉम लॉंग डिस्टन्स. काही लांबून किंवा जवळच्या एरियामधून जे रोड यूज करतो आपण कुठे? रेल्वे स्टेशनला पोहोचण्यासाठी किंवा रेल्वे पर्यंत पोहोचण्यासाठी. सो द एनर्जी रिक्वायर्ड टू haul a unit load through a unit distance is only a fraction of that required for the haulage to the roadway. So we should make the use of railway as much as possible. Okay. आता या सेंटेन्सचं मीनिंग सांगायच्या अगोदर मी तुम्हाला एक एक्झाम्पल देतो. दिस इज दी स्ट्रेट रूट and this is the long route. बघा, हे डेस्टिनेशन 1 आहे, हे डेस्टिनेशन 2 आहे. हे डेस्टिनेशन आहे ते रोडचं आहे आणि हे डेस्टिनेशन आहे ते रेल्वेचं आहे. तर एखादं डिस्टन्स आपल्याला 2 डेस्टिनेशन मधलं डिस्टन्स कव्हर करायचं असेल तर हा रोड आहे, याच वेनी आपल्याला जावं लागेल रोडनी. कारण का रोड हा अशा वेनी कन्स्ट्रक्ट केलेला असतो की ग्राउंड वरून आणि आपल्याला इझिली साईट असेसेबल होईल असा केलेला असतो रोड आपण कन्स्ट्रक्ट. बघा, द मीनिंग
ह्या ज्या सेंटेन्स या पूर्णपणे पॅराग्राफचं मिनिंग काय आहे तर या पूर्णपणे इमेज वरती आहे. रोड साठी लागणारा जो काय वे आहे तो वे ग्राउंड वरून इझी ऍसेस होईल किंवा त्याच्यातला ज्याच्यात शॉर्ट कसा रूट करता येईल या पद्धतीने हा रोड कन्स्ट्रक्ट केलेला आहे. बट रेल्वे हा आपण स्ट्रेट रूट कन्स्ट्रक्ट करतो. मग या रूट वरून रोडवे वरून जायला जे काय डिस्टन्स कव्हर करायला वेळ लागेल त्याच्या कंपॅरिझन मध्ये रेल्वेने कमी लागेल की नाही. या ठिकाणी स्ट्रेट रूट आहे, स्पीड जास्त आहे, Yes, sir. म्हणजेच हाऊल डिस्टन्स युनिट ऑफ हाऊल रोड एनर्जी रिक्वायर्ड रोड साठी या ठिकाणी लागणारी एनर्जी ही खूप जास्त असेल ऍज कम्पेअर टू रेल्वेला या ठिकाणी जाणारी एनर्जीचा विचार केला तर. म्हणजेच रेल्वे ट्रॅक हा आपण जनरली स्ट्रेट आणि खूप अशा शॉर्टेस्ट वेला कन्स्ट्रक्ट करतो. पण याच वेनी जर रोड कन्स्ट्रक्ट करायचं म्हणलं तर आपल्याला हा रोड एकच नसणार आहे. कारण का जर या ठिकाणाहून आपण कन्स्ट्रक्ट केला तर या ठिकाणची विलेज काय होतील, मिस होतील रोडवरची. या ठिकाणी बरेच जे विलेजेस असतील रोडवरची ते मिस होऊन जातील आणि इथं कुठेतरी एकच विलेज असेल. कारण का हा रूट हा इझिली असेसेबल नसेल. म्हणून आपण काय करतो जनरली रेल्वे हा स्ट्रेट रूट कन्स्ट्रक्ट करतो आणि मग या लोकेशनला पोहोचायला आपल्याला रोड्स गरजेचे असतात. सो हाऊलेज डिस्टन्स, हाऊल म्हणजे काय, हॉलचं मराठीत मिनिंग कोण सांगेल? अंतर. अंतर म्हणजे काही अंतर आपल्याला कापण्यासाठी किंवा कव्हर करण्यासाठी जितका रोडवरून वेळ लागतो त्याच्यापेक्षा कितीतरी प्रमाणात कमी वेळेमध्ये आपण रेल्वेने जाऊ शकतो. आणि रोडवरून जायला जी एनर्जी लागते त्याच्यापेक्षा कमी एनर्जी मध्ये आपण तेवढंच डिस्टन्स शॉर्ट मध्ये कव्हर करू शकतो. इफ वी टेक द एक्झाम्पल फ्रॉम सोलापूर टू पुणे, जर न थांबता आपण ट्रेनने गेलो और रोडनी गेलो तर रोडवरचं डिस्टन्स हे जास्त आपल्याला कव्हर करावं लागेल ऍज कम्पेअर टू रेल्वे. सो हाऊल डिस्टन्स इज लेस रिक्वायर्ड in the railway as compared to roadway. Got it? सिंपल आहे. रेल्वेनी डिस्टन्स कमी डिस्टन्स मध्ये आपण रीच होऊ शकतो ऍज कम्पेअर टू रोडवे. त्याच्यामुळे आपल्याला रेल्वे पॉसिबली यूज करायला पाहिजे. जितकी जास्तीत जास्त रेल्वे आपल्याला यूज करता येईल तेवढी करायला पाहिजे. इफ वी हॅव टू मिनिमाइज दी हाऊल डिस्टन्स, अंतर जे आहे ते किंवा हाऊल म्हणजे ट्रॅव्हल करण्याचं जे अंतर आहे ते कमी करायचं असेल तर रेल्वे यूज करायला पाहिजे. गॉट इट एव्हरीवन दिस पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So this is the railway. So now there are 3 types of gauge or tracks available. रेल्वेचे 3 टाइपचे ट्रॅक्स अवेलेबल आहेत. So there are 3 types of track: broad gauge, meter gauge and narrow gauge. So distance of broad gauge. So broad gauge, it means distance between these 2 rail is nothing but the gauge. What is gauge here? Gauge is nothing but distance between 2 rail. 2 rail मधलं distance याला आपण gauge असं म्हणतो. पण ते ब्रॉड गेज मध्ये किती असतं? 1.676 1.676 मीटर एवढं ब्रॉडगेजचं असतं. आणि जनरली 70% ब्रॉडगेज आपण इंडियामध्ये आतापर्यंत कव्हर केलेले आहेत. हाऊ मच? 70% हे ब्रॉडगेज आहेत. सेकंड टाइप ऑफ गेज इज द मीटर गेज.
म्हणजेच या दोघांमधलं अंतर, दोन रेल मधलं अंतर किती आहे? 1 मीटर आहे. 23% नेटवर्क ऑफ रोड ऑफ मीटर गेज अँड थर्ड इज द नॅरो गेज की ज्याची विड्थ 0.762 मीटर. या दोन्ही रेल मधलं जे काय डिस्टन्स आहे, इन टू इन डिस्टन्स, इनर टू इनर डिस्टन्स इज 0.762 मीटर. 0.762 मीटर एवढं डिस्टन्स आहे. आणि इंडियामध्ये सध्या 5% अप टू 5% एरिया इज कवर्ड की जिथं हिली एरिया आहे, जिथं ब्रॉडगेज पॉसिबल नाहीये किंवा हिली एरियामध्ये जनरली आपण नॅरो गेज कन्स्ट्रक्ट करतो. बट जनरली नॅरो गेज आपण अवॉइडच केले जातात. आजकाल सध्या 2021 सेंचुरीमध्ये आपण जे काय नॅरो गेज आहेत ते आपण मिनिमाइज करून किंवा ते कॅन्सल करून सध्या ब्रॉडगेजच करायला लागलेलो आहे. सो broad gauge, meter gauge and narrow gauge, these are the types of gauge. Types of gauge म्हणजेच काय? तर डिस्टन्स बिटवीन, इनर डिस्टन्स बिटवीन टू रेल, या दोन रेल मधलं जे आतलं डिस्टन्स आहे त्याच्यावरून टाइप्स ऑफ गेज किंवा टाइप्स ऑफ ट्रॅक्स डिवाइड झालेले आहेत. ते म्हणजे ब्रॉड गेज, मीटर गेज अँड नॅरो गेज. अँड द डिस्टन्स ऑफ ब्रॉड गेज इज 1.676. Distance of meter gauge is 1 meter and narrow gauge is 0.762 meter. So these are the three sketches of particular types of gauge. Got it, everyone? Yes, sir. So components with neat diagram or neat sketch. This is the sketch of railway track. Okay, so here shown this distance. What indicate this distance? Gauge distance. So what is gauge distance? So gauge distance is nothing but it is the distance between into inside of the rail. रेलच्या इनर टू इनर डिस्टन्स जे आहे त्याला आपण गेज डिस्टन्स असं म्हणतो. व्हॉट इज गेज डिस्टन्स? दोन रेलच्या इन टू इन डिस्टन्स जे असतं त्याला आपण गेज डिस्टन्स असं म्हणतो. आणि या गेज डिस्टन्स वरूनच टाइप्स ऑफ रेल्स डिवाइड झालेले आहेत. ब्रॉड गेज, मीटर गेज अँड नॅरो गेज. ओके. So now what is rail? Next component is rail. So rail हा एक component आहे तुमच्या ट्रॅकचा टॉपमोस्ट कंपोनंट. आय सेक्शन एकमेकाला जोडून लॉंग असा हा वे तयार केलेला आहे. आय सेक्शन्स एकमेकाला जोडले जातात. इथं जॉईंट असेल, या ठिकाणी जॉईंट असेल, या ठिकाणी जॉईंट असेल. तर हे जॉईंट जोडून आपण काय केलेलं आहे तर हा एक वे तयार केलेला आहे रेलचा. सो याला रेल का म्हटलेला आहे तर आय सेक्शन जोडून एक लॉंग असा वे तयार करतो त्याला आपण रेल असं म्हणतो. की ज्याच्यावरती काय रेस्ट असते? याच्यावरती रेस्ट काय असतं? काय असतं रेस्ट याच्यावरती? हा रेल आहे, या रेल वरती रेस्ट काय असतं? ट्रेन. रेल वरती ट्रेन रेस्ट असते आणि ती ट्रेन या डिस्टन्सला मूव्ह होत असते. म्हणजे याच्यावरती ही तुमची अशी ट्रेन असते. ती या डायरेक्शननी मूव्ह होत असते. सो रेल. गॉट इट एव्हरीवन? कंपोनंट रेल. येस सर. रेल हा एक असा कंपोनंट आहे की ज्याच्यावरती तुमची ट्रेन रेस्ट असते आणि हा कंपोनंट
जितकी तुमच्या डिस्टन्सला हा वे आहे तेवढ्या डिस्टन्सला हा रेल असतो. 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 4000 किलोमीटर. 4000 किलोमीटर नसेल. वाय? कोण सांगेल? इंडियामध्ये 4000 किलोमीटर लेंथ ही नसेल का हो? कोण सांगेल? कुणाला माहित आहे जम्मू काश्मीर टू कन्याकुमारी डिस्टन्स किती आहे? किंवा मुंबई टू अरुणाचल प्रदेश डिस्टन्स किती आहे? माहित आहे का कुणाला? काश्मीर टू जम्मू 3,500 काहीतरी आहे ना. काश्मीर जम्मू काश्मीर टू कन्याकुमारी मी विचारलं. सगळ्यात लॉंग डिस्टन्स आहे ना हे आपल्या इंडियाचं. बरोबर आहे की नाही? Yes, sir. 3434 हा किलोमीटर. काय समथिंग असेल 3500च्या आसपास आहे. त्यामुळे मी 4000 किलोमीटर म्हटलं तर 4000 किलोमीटरचा रेल इंडियामध्ये तर अवेलेबल नसणार आहे. बरोबर आहे ना? मग जम्मू दिल्ली पासून ते कन्याकुमारी पर्यंत हा ट्रॅक आहे, पण तो 4000 किलोमीटरचा नसेल. जेवढा काय आपला डिस्टन्स आहे 3500 त्याच्या आतमध्ये 3000 किलोमीटर पर्यंत असेल हा कंटिन्यू ट्रॅक. म्हणजे स्टेशन टू स्टेशन तो कंटिन्यू होतो. दिल्ली, जयपूर, अहमदाबाद, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलोर असा जात असेल तो, मे बी कन्याकुमारी, बट तो एवढं डिस्टन्स असेल. मग त्या डिस्टन्सला या रेल्स एकमेकाला कनेक्ट केलेले आहेत आणि तो लॉंग असा रूट तयार झालेला आहे. सो दॅट इज द रेल. ओके. सो आफ्टर द रेल नेक्स्ट कंपोनेंट इज द स्लीपर. So sleeper, it means the rails are rested on the sleeper. पाहिले का तुम्ही स्लीपर? इमॅजिन होत आहेत का? स्लीपर हा एक कॉन्क्रीटचा असा ब्लॉक किंवा बीम असते की ज्याच्यावरती काय असते? ज्याच्यावरती तुमच्या रेल रेस्ट असतात. हे पाहिलंय आपण आता पाठीमागच्या स्केच मध्ये. बरोबर आहे का? आणि इकडे या डायरेक्शन मध्ये ट्रेन मूव्ह होत असते. याला लक्षात सर्वांच्या येते का? स्केच लक्षात आहे? सो दिस इज दी स्लीपर. या स्लीपर वरती ही रेस्ट असते रेल, आणि इथं आपण काय केलं असतं? नट आणि बोल्टने अरेंजमेंट करून हे फिक्स केलेलं असतं आउटर साइडला आणि इनर साइडला. So sleepers are the horizontal components on which rails are rested. बरोबर आहे का? मी डेफिनेशन सांगितली तुम्हाला स्लीपरची. स्लीपर्स आर दी हॉरिझॉन्टल कंपोनेंट. बरोबर आहे का? हे हॉरिझॉन्टल कंपोनेंट आहेत ऑन विच दिस रेल्स आर रेस्टेड. ओके. After the sleeper, next component is this component, ballast, broken stone. स्लीपरच्या खाली काय असते? खडी असते. पाहिले सर्वांनी? येस सर. स्लीपरच्या खाली काय आहे? खडी आहे. म्हणजे वरती रेल आहेत, रेलच्या खाली स्लीपर आहेत, स्लीपरच्या खाली खडी असते. त्याला आपण टेक्निकल लँग्वेज मध्ये बलास्ट असं म्हणतो. BALLAST, बलास्ट. या खडीला टेक्निकल लँग्वेज मध्ये आपण बलास्ट असं म्हणतो. मग these sleepers are rested on this ballast. या स्लीपर या बलास्ट वरती रेस्ट असतात, आणि या स्लीपरचं डिस्टन्स ठरलेलं असतं आज पर दी सेंट्रल रेल्वे रूल. सेंट्रल रेल्वेनं त्यांच्या लोड कॅल्क्युलेशन प्रमाणे या दोन स्लीपर मधलं डिस्टन्स किती ठेवायचं ते ठरलेलं आहे. ओके. सो बलास्ट. आणि आफ्टर दिस बलास्ट सबग्रेड, म्हणजेच एम्बॅकमेंट. आपण
मुरमाची किंवा मातीची भर घातलेली असते. पाहिलं ना सर्वांनी? लांबून रेल्वे ट्रॅक इमॅजिन करा. वरती रेल आहे, त्याच्या खाली बलास्ट आहे, त्याच्या खाली सॉरी स्लीपर आहे, स्लीपरच्या खाली बलास्ट आहे, आणि बलास्टच्या खाली भरावा आहे की नाही मातीचा? येस सर. आर यू इमॅजिन करा. हा मातीचा भरावा आहे, त्यालाच एम्बॅकमेंट असं आपण रोड मध्ये म्हटलं होतं, बरोबर आहे ना? एम्बॅकमेंट. आणि त्याच्या खाली नॅचरल ग्राउंड लेवल. सो दिस इज दी sketch of the your railway track, or we can say these are the components of the railway track: rail, sleeper, ballast, subgrade and ground level. Got it everyone? So each component rested one below ऑन विच. म्हणजे आता रेल कोणावरती रेस्ट आहे? स्लीपर वरती. स्लीपर कोणावरती रेस्ट आहेत? बलास्ट वरती. बलास्ट कशावरती रेस्ट आहे? सबग्रेड वरती. सबग्रेड हा फायनली ग्राउंड वरती. सो रेल, स्लीपर, बलास्ट, these are the main components of the your railway track. Okay. Now advantages of railway and disadvantages of railway. Okay, we will see first advantages. So what is first advantage? Goods carrying capacity is high. Goods carrying capacity is high. So goods carrying capacity, goods means what? Material. बरोबर आहे ना? मटेरियल कॅरिंग कॅपॅसिटी ही रेल्वेची हाय आहे ऍज कम्पेअर टू व्हॉट? रोडवे. एका ट्रक मध्ये जितकं मटेरियल तुम्ही घेऊन जाणार आहे त्याच्यापेक्षा कितीतरी पटीनं मटेरियल तुम्ही काय करू शकता? रेल्वे मधून घेऊन जाऊ शकता ना, ट्रेन मधून. बरोबर आहे की नाही? येस सर. हा. सो वाय दिस इज द ऍडव्हान्टेज? म्हणजे मटेरियल कॅरिंग करून घेण्याची कॅपॅसिटी ही हाय आहे रेल्वेची. रेल्वे म्हणजेच ट्रेनमध्ये आपण मटेरियल भरतो आणि ते रेल्वेवरून जात असताना हाय कॅपॅसिटी आहे. देन स्पीड इज हाय कम्पेअर टू रोडवे. बरोबर आहे ना? असं पाहिलंय कुठं? रोड आणि रेल्वेचा ट्रॅक सोबत आहेत जवळजवळ, आणि रोडवरच्या व्हेकल्स ह्या ट्रेन पेक्षा फास्ट जातात, असं बघितलंय का? नो सर. हा. सो स्पीड ऑफ रेल्वे or speed of train is high than the roadway. Cheaper than the airway. The railway track or railway is cheaper than the airway. म्हणजेच जी सिस्टम आपण एअरवे साठी वापरतो, म्हणजे एअरक्राफ्ट वापरतो किंवा त्याच्यासाठी जो आपला इकॉनॉमिक खर्च आहे एअरवे साठी, so that economic is less than the airway. म्हणजेच रेल्वे एअरवे पेक्षा चीपर आहे. कम्फर्टेबल फॉर लॉंग डिस्टन्स ट्रॅव्हल. कम्फर्टेबल फॉर लॉंग डिस्टन्स ट्रॅव्हल. प्रवास केलाय कोणी रेल्वेनी? रोडवे पेक्षा कम्फर्टेबल आहे ना ट्रॅव्हलिंग? हाँ. If you have to travel Mumbai to Delhi, तुम्हाला जर मुंबई पासून दिल्ली पर्यंत प्रवास करायचा असेल तर तुम्ही पहिला वे कोणता यूज करेल? जर तुमच्याकडे पैसे असतील तर तुम्ही एअरवे यूज कराल. बरोबर आहे ना? बरोबर आहे ना?
असतील तर एअरवे यूज कराल, पैसे नसतील तर तुम्ही कोणता वे यूज कराल? ऑब्विसली रेल्वे. रोडवे पेक्षा रेल्वे हा फास्टेस्ट आहे, कम्फर्टेबल आहे, सो दॅट वी कॅन यूज दी रेल्वे फॉर ट्रॅव्हलिंग फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली. जर एअरवे यूज करणार नसेल तर. सो कम्फर्टेबल इज दी ऍडव्हान्टेज. इट इन्क्रीजेस ट्रेड्स, कॉमर्स अँड बिझनेस. व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ दिस सेंटेन्स? रेल्वे काय इन्क्रीज करते? ट्रेड्स, कॉमर्स अँड बिझनेस. म्हणजेच काय? ट्रेड्स मीन्स व्यापार, व्यापार. कॉमर्स इकॉनॉमी, बिझनेस अगेन रिलेटेड टू व्यापार. व्यापार. म्हणजे रेल्वेमुळं आपण काय करू शकतो? व्यापार हा आपला फास्ट, म्हणजे दळणवळण जी आहे, ट्रेडिंग, मटेरियलचं जे काय ज्ञान आहे एका डिस्टन्स पासून दुसऱ्या डिस्टन्स पर्यंत ते खूप फास्ट होऊ शकतं. त्याच्यामुळं बिझनेस आपला इन्क्रीज होऊ शकतो. सपोज एक एक्झाम्पल घेतलं, जर कोलकात्यावरून येणारे एखादं व्हेकल आहे, ट्रक आहे, तो चेन्नईला जायचा आहे, किती दिवस लागतील? 4 दिवस, 5 दिवस, 6 दिवस. आय थिंक 6 दिवस पण नाही, 8 दिवस तर लागतील बाय ट्रक. इफ वी यूज दी ट्रेन वी कॅन कम विदिन दी 2.5 days or 3 days. म्हणजेच तो बिझनेस आपला फास्ट होऊ शकेल. ट्रेडिंग. सो रेल्वेमुळं आपलं ट्रेडिंग वाढेल, म्हणजे व्यापार वाढेल. दॅट विल बी दी इन्क्रीजेस. ओके, सो दीज आर दी ऍडव्हान्टेजेस. व्हॉट इज? गुड्स कॅरिंग कॅपॅसिटी इज हाय, स्पीड ऑफ railway is high, cheaper than the airway, comfortable for the long distance, and it increases the trades, commerce and business. Then disadvantage of railway: it is not flexible. What is? The meaning of this sentence, it is not flexible. रेल्वे ट्रॅक हा फ्लेक्झिबल आहे का? कशापासून बनलेला आहे? रेल किंवा ट्रेनचे व्हील्स आहेत ते कशापासून बनलेले आहेत? येस सर, आयर्न किंवा स्टील पासून. आयर्न किंवा स्टील पासून बनलेले आहेत. मग ते फ्लेक्झिबल असू शकतील का? नो सर. नो. सो इट इज नॉट फ्लेक्झिबल. इफ वी कम्पेअर दी आवर रोड, बिटुमिनस रोड, सो बिटुमिनस रोड हा फ्लेक्झिबल आहे. त्यामुळे व्हेकलचा लोड जर आला तर तो रोड काय होतं? आपला फ्लेक्झिबिलिटी मुळे व्हेकलला इम्पॅक्ट होत नाही. सो रेल्वे इज नॉट अ फ्लेक्झिबल. इट डिपेंडन्स ऑन दी रोड. रेल्वे डिपेंडन्स ऑन दी रोड मीन्स एखाद्या स्टेशनवरती जर पोहोचायचं असेल तर कोणत्या वेने तुम्ही जावं लागतं? अगोदर रोडनी. रोड कनेक्शन शिवाय तुमचा रेल्वेला इम्पॉर्टन्स नाहीये. सो इट डिपेंड्स ऑन दी रोडवे. रोडवे वरती तुमचं रेल्वे डिपेंड आहे. देन ट्रेन रन्स ऍज पर दी शेड्यूल्स. डिसएडव्हान्टेज पाहतोय आपण. रोड वरती डिपेंड आहे हा एक डिसएडव्हान्टेज आहे. फ्लेक्झिबल नाहीये हा एक डिसएडव्हान्टेज आहे. ट्रेन्स रन्स ऍज पर दी शेड्यूल. इट मीन्स व्हॉट? घरातून बाहेर आलो, चौकामध्ये आलो, रिक्षा उभी आहे, बसलो, चला असं झालं. बरोबर अवेलेबल आहे. बरोबर आहे. मी एक एक्झाम्पल दिला आता. घरातून बाहेर आलो, स्टँड वरती आलोय, रिक्षामध्ये बसलोय, चला म्हटलो, निघालो आपण रोडवे वरती. तसं होतंय का रेल्वेला? नो सर. नो सर.
ट्रेन्स रन ऍज पर दी शेड्यूल, त्यांच्या शेड्यूल प्रमाणे ठरलेल्या टायमिंग प्रमाणे ट्रेन्स रन होतात. वाय? बिकॉज हाय कॅपॅसिटी. ट्रेनची कॅपॅसिटी जास्त आहे आणि ती कॅपॅसिटी जास्त असेल तर, आणि जर तेवढ्या ट्रेन्स आपल्याला अवेलेबल करायचं म्हटलं तर ते इकॉनॉमिकल पण होणार नाही. बरोबर आहे ना? येस. हा. सो trains runs as per the schedule. This is the disadvantage. Maintenance cost is high. ट्रेनचा ट्रॅक असेल, लोखंड आहे, लोखंड हे खूप महाग आहे, आपण पाहिलेलं आहे, आपल्याला माहित आहे, कारण का लोखंडाचं वेट हे जास्त आहे आणि ते केजी मध्ये अवेलेबल होतं मार्केटमध्ये. मग ते जर रिप्लेस करायचं म्हटलं, त्याचा मेंटेनन्स करायचं म्हटलं, ट्रेनचे पार्ट हे सगळे आयर्नचे आहेत, स्टीलचे आहेत, जर ते रिप्लेस करायचे म्हटलं तर त्याची कॉस्ट ही very high as compared to roadway. So this is one of the disadvantage. It permits definite mode of transport. Definite mode of transport म्हणजे आपल्याला परमिशन घ्यावी लागते ट्रान्सपोर्टेशन साठी रेल्वेची, बिकॉज द रेल्वे इज अ लिमिटेड वे टू ट्रान्सपोर्ट. असा फ्री वे आहे का आपल्याला जास्त? टू व्हीलर घेतली निघालो, फोर व्हीलर घेतली आपण निघालो. ऍज कम्पेअर टू दिस रोड वे, द ट्रेन वे or railway is not a limited way. So this is the limited way. So we have to take the permit for this transportation. So these are the disadvantages. Got it, everyone? Yes, sir. Advantages and disadvantages of the railway. So this is the railway part. Now, next parts of this infrastructure engineering is the bridges and tunnel. Bridges and tunnel. So what is bridge? Okay, you can tell me in your own language, what is bridge? First, काय हो bridge? कधी कधी ब्रिज कन्स्ट्रक्ट करायचा ते तर सांगू शकाल? कुठे कन्स्ट्रक्ट करायचा? ब्रिज मीन्स पूल. तो रिव्हर वरती कन्स्ट्रक्ट करायचा, रिव्हर पार करण्यासाठी. ओके, रिव्हर तर आहेच, बट रिव्हर एक लोकेशन झालं, पण काय सिच्युएशन येते म्हणून तो आपल्याला पास करावा, कन्स्ट्रक्ट करावा लागतो ब्रिज? Here one of Vehicle cross from the one side to another side. okay, here one of the word is there, obstacles. What is obstacle? Meaning of obstacle? अडथळा. म्हणजेच आपल्या जाण्याच्या रस्त्यामध्ये जर एखादा अडथळा येत असेल तर तो अडथळा आपण दोन वेनी पूर्ण करू शकतो. कसा? एक तर डायव्हर्जन घेऊन, बरोबर आहे, किंवा ब्रिज कन्स्ट्रक्ट करून. मग तो अडथळा करून. ओके, मग अडथळा काय असू शकतो? बॉडी ऑफ वॉटर म्हणजेच रिव्हर, नदी असू शकते एखादी. अडथळा आहे तो, आपल्याला जर जायचं असेल त्या रूटनी, मध्येच रिव्हर आली म्हणजेच काय आलं, तो आपला अडथळा झाला, आपल्याला जावं, पाणी आहे म्हणलं जाता येत नाही, बरोबर आहे ना? येस सर. सो मग ते ऑब्स्टॅकल्स आलं. मग आपल्याला कोणकोणते ऑब्स्टॅकल्स आहेत? बॉडी ऑफ वॉटर म्हणजेच रिव्हर येऊ शकेल, नाला येऊ शकेल, ओढा येऊ शकेल. सेकंड ऑब्स्टॅकल व्हॅली. व्हॅली म्हणजे काय? दरी. दरी असेल अशी एखादी. इथं पोहोचलोय आपण,
आता जायचं असेल तर एकतर वेनी जायचं म्हणलं असं जावं लागेल, आणि जर डायरेक्ट जायचं म्हणलं तर काय करू शकेल आपण, दरी ब्रिज कन्स्ट्रक्ट असं आपण ब्रिज कन्स्ट्रक्ट करू शकेल. और रोड, एखादा रोड असेल की जिथं जास्त ट्रॅफिक आहे त्या केसमध्ये आपण काय करू शकतो, फ्लायओव्हर ब्रिज. बरोबर आहे येस सर. की जे आता आपण हायवेला पाहतो एखाद्या शहरामध्ये काय केलं जातं, जिथं मेन चौक आहे आणि हायवे पास होतो त्या केसमध्ये काय, खालून तुमचा बायपास असतो आणि वरून तुमचा ब्रिजनी तुम्ही ते शहर डायरेक्टली क्रॉस केलेलं असतं. बरोबर आहे ना. येस और सर. फॉर द पर्पज ऑफ प्रोव्हाइडिंग पॅसेज, एखादा पॅसेज प्रोव्हाइड करायचा आहे की जे आता आपण आता डिस्कस केलं की एखादं शहर आहे, सिटी आहे किंवा जिथं ट्रॅफिक आहे, चौक आहे आणि काही व्हेकल्स पास होणार आहेत की ज्यांना डिस्टर्बन्स नको आहे, अशा केसमध्ये खालून पॅसेज असतो. पॅसेज किंवा तुम्ही आपण रेल्वे लाईन क्रॉस केलेली पाहिली का कुणी, रेल्वेचा ब्रिज आहे आणि आपण रेल्वेच्या ब्रिज खालून जातो म्हणजे पॅसेज, प्रोव्हाइडिंग पॅसेज. जर आपल्याला ब्रिज एखादं रेल्वे लाईन जर क्रॉस करत असेल आपल्या जाणाऱ्या रस्त्याला, तर आपण काय करतो, खालून आपण रेल्वेच्या खालून हा पॅसेज तयार केला असतो की आपण पलीकडच्या बाजूला जाण्यासाठी. पाहिला असेल सर्वांनी मे बी. येस सर. इमॅजिन करा, आता आपल्या जवळ स्केच असेल मे बी पुढे, जस्ट मी स्केच आहे कमी दाखवतो तुम्हाला. मे बी अशा पद्धतीचं इथून रेल्वे ट्रॅक खालून जातोय, वरून ब्रिज आहे बघा. या स्केच मध्ये वरून ब्रिज आहे, खालून रेल्वे जाते. किंवा वरून रेल्वे जात असेल अशा केसमध्ये इथं पाणी जात आहे, याऐवजी आपण जाऊ शकतो या वेनी. बरोबर आहे का. इथून पाणी येतंय, या ठिकाणी आपणही जाऊ शकतो व्हेकलनी, जर तो व्हेकल साठी जर रूट केला असेल तर. सो अशा पद्धतीचं पॅसेज म्हटलं जातं याला. ओके. सो body of water, valley, road, providing passage over the obstacles without closing the gap below. म्हणजे हा खालचा जो गॅप आहे हा क्लोज न करता ऑब्स्टॅकल्स आल्यानंतर जर आपण एखादं स्ट्रक्चर कन्स्ट्रक्ट केलं तर त्याला आपण काय म्हणतो, काय म्हणतो, ब्रिज असं म्हणतो. Bridge is a structure constructed to avoid the obstacles. So obstacles such as body of water, valley or road, or purpose of providing the passage without closing the gap below. हा खालचा जो गॅप दिसतोय हा क्लोज करत नाही. हा क्लोज केला म्हणजे काय झाला, हो आपला नॅचरल रोड झाला. हा गॅप क्लोज झाला की आपण डायरेक्टली नॅचरल रोड वरून गेलो. आणि हा जर गॅप क्लोज होत नसेल तर काय झालं, आपण ही हाईट मेंटेन केली, हे सपोर्ट दिले आणि या केसमध्ये आपण हा ब्रिज कन्स्ट्रक्ट केला विदाउट क्लोजिंग द गॅप बिलो. हा गॅप क्लोज न होऊ देता जे काय आपण स्ट्रक्चर कन्स्ट्रक्ट करतो की हे ऑब्स्टॅकल अवॉइड करण्यासाठी त्या स्ट्रक्चरला ब्रिज असं म्हणतो. गेटिंग एव्हरीवन. येस सर. सिंपल आहे. ब्रिज हा असं स्ट्रक्चर कन्स्ट्रक्ट करतो की येणारं ऑब्स्टॅकल अवॉइड करायचं असेल आपल्याला तर आपण उंचीवरून हे स्ट्रक्चर कन्स्ट्रक्ट करतो की खाली ग्राउंडचा गॅप आहे असा राहतो. ओके. सो ब्रिज बिल्डिंग इज नॉट अ न्यू सायन्स. ब्रिज बिल्डिंग म्हणजे ब्रिज कन्स्ट्रक्शन, बिल्ड करणे म्हणजे बांधणे असंही म्हणतो आपण. बिल्डिंग म्हणजे आपली बिल्डिंग नव्हे, ब्रिज बिल्डिंग म्हणजे बांधकाम करणे. ब्रिज कन्स्ट्रक्शन इज नॉट अ न्यू सायन्स. ही नवीन टेक्नॉलॉजी नाहीये ब्रिज.
The sophistication in the bridge building technology has been developing since human civilization. Means जसं जेव्हापासून लोक या पृथ्वीवरती वावरत आहेत तेव्हापासून ब्रिज कन्सेप्ट आलेत आणि ते आपण या फर्स्ट इमेज मध्ये पाहू शकतो. सो दिस इज दी व्हेरी ओल्ड मेथड. बरोबर आहे ना? हा एक छोटा ब्रिज आहे. दिस इज दी व्हेरी ओल्ड मेथड. आणि याला मराठीमध्ये जुन्या भाषेत काय म्हणायचे हो, कोणाला माहित आहे का? नाही, जुन्या भाषेत पूल म्हणत नव्हते. कोणाला माहित आहे का वर्ड हा? साकव? नाही माहित कोणाला? नाही माहित. हा, नाही सर. जुन्या भाषेमध्ये असे जे छोटे छोटे ब्रिज असायचे नाल्यावरती ओढ्यावरती त्याला साकव म्हटलं जायचं. सो साकव इज वन ऑफ दी नेम ऑफ ब्रिज इन दी व्हेरी ओल्ड. ज्यावेळी खूप जुन्या काही वर्षापूर्वी जे काय ब्रिज कन्स्ट्रक्ट केले जायचे त्याला साकव असं म्हटलं जायचं, की जे ओढ्यावरती नाल्यावरती नदीवरती असायचे. आता आपण ही ऍडव्हान्स टेक्नॉलॉजी वापरतो. कॉन्क्रीटचे ब्रिज, स्टीलचे ब्रिज सध्या वापरतो आपण. सो दिस इज दी ब्रिज इंजिनिअरिंग or bridge. Got it everyone? Okay. So importance of bridges. What are the importance of bridges? Connect difficult terrain. Valley असेल, रिव्हर असेल, या रिव्हरला असा आपण ब्रिज कन्स्ट्रक्ट करतो, या व्हॅलीला अशा पद्धतीनं ब्रिज कन्स्ट्रक्ट करतो आपण. टिपिकल टेरेन, की जे अवघड असे वेज आहेत आपल्याला जाण्यासाठी, त्या वेला आपण काय करत असतो, हा ब्रिज कन्स्ट्रक्ट करत असतो. इट मीन्स कनेक्ट डिफिकल्ट टेरेन. हा डिफिकल्ट टेरेन आहे, व्हॅली, रिव्हर. टेरेन म्हणजेच काय? व्हॉट इज टेरेन? टेरेन मीन्स एक जमिनीचा उतार, कशा पद्धतीची जमीन आहे, स्लोप जमिनीचा, टेरेन. व्हॅली म्हणजे दरी, हा एक जमिनीचा वेगळा टेरेन आहे. नदी हा एक वेगळा टेरेन आहे, रिव्हर. सो कनेक्ट डिफिकल्ट टेरेन. इझी ट्रेड अँड ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ गुड्स. इम्पॉर्टन्स ब्रिजचं इम्पॉर्टन्स. इझी ट्रेड म्हणजे सहज पद्धतीने आपण ब्रिज कन्स्ट्रक्ट करून एका लोकेशन पासून दुसऱ्या लोकेशनला इझी ट्रान्सपोर्टेशन करू शकतो. इट इज द गुड ट्रान्सपोर्टेशन वे. गुड्स ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ गुड्स, सॉरी, ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ गुड्स म्हणजे रिव्हर आहे, रिव्हर वरून आपल्याला या डायरेक्शनवरून या डायरेक्शनला यायचं आहे. जर ब्रिज नसेल तर व्हॉट वी हॅव टू डू? वी हॅव टू यूज दी व्हेरी ओल्ड वे ऑफ मेथड ऑफ मोड ऑफ ट्रान्सपोर्टेशन, वॉटर वे. वॉटर वे ना आपल्याला हा यूज करायला लागेल. पण मटेरियल ट्रान्सपोर्ट करायचं आहे ते या शिप मध्ये इथल्या छोट्या बसेल का? त्याच्यासाठी जर ब्रिज असेल तर मोठ्या व्हेकल्स मधून आपण हे इझिली पास करू शकतो. सो ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ गुड्स, गुड्स ट्रान्सपोर्टेशन साठी आपण ब्रिज यूज करू शकतो. इझी ट्रेड म्हणजेच इझिली आपला व्यापार ब्रिज मुळे आपण करू शकतो. रिड्यूस द ट्रॅव्हलिंग टाइम. इम्पॉर्टन्स ऑफ ब्रिज. ट्रॅव्हलिंग टाइम वी आर रिड्युसिंग बाय कन्स्ट्रक्टिंग द ब्रिज. बरोबर आहे ना? ही रिव्हर आहे आणि हा ब्रिज कन्स्ट्रक्ट केला. जर हीच रिव्हर अशी जर बायपास करून आपल्याला इथं पोहोचायचं असेल तर किती वेळ लागेल? तेच जर आपण इझिली ब्रिज कन्स्ट्रक्ट केला तर फास्ट ट्रॅव्हल करू. सो रिड्यूस ट्रॅव्हलिंग टाइम. मिलिटरी यूज.
इम्पॉर्टन्स ऑफ ब्रिज, मिलिटरी यूज. जनरली इन दी मिलिटरी मध्ये बरेचसे असे टेम्पररी ब्रिजेस कन्स्ट्रक्ट केले जातात. रणगाडे वगैरे जे असतात प्रोटेक्शन साठी आपल्या, तर कुठे तर असा ओढा असतो, नाला असतो की ज्यावरून रणगाडे पास होऊ शकत नाहीत. अशा केसमध्ये टेम्पररी ब्रिजेस कन्स्ट्रक्ट केले जातात आणि त्याच्यावरून तुमचे रणगाडे पास केले जातात. सो मिलिटरीमध्ये सुद्धा टेम्पररी ब्रिजेस कन्स्ट्रक्ट केले जातात. पॉलिटिकल अँड इकॉनॉमिक इम्पॉर्टन्स. जर आपण ब्रिजेस कन्स्ट्रक्ट केले तर आपला व्यापार हा फास्ट होऊ शकतो, दळणवळण फास्ट होऊ शकतं. कारण का खूप दुरून जाऊन पोहोचणं आणि तिथल्या तिथे शॉर्ट मध्ये ब्रिज कन्स्ट्रक्ट करून दुसऱ्या बाजूला पोहोचणं, याच्यामध्ये इम्पॉर्टन्स आहे. दॅट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टन्स. त्याच्यामुळे इकॉनॉमी इन्क्रीज होऊ शकते. व्हेकलला जायला खूप वेळ लागेल, तो त्याच वेळात आपण काय करू शकतो, त्या डेस्टिनेशनला ब्रिज वरून पोहोचू शकतो. लेस इमिशन ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट. लेस इमिशन, जर एक एक्झाम्पल घ्यायचं म्हटलं, सो दिस इज दी एरिया ऑफ अवर मुंबई एरिया. इथं वरळी आहे. वरळी सी लिंक ऐकून माहित आहे? वरळी ब्रिज, वरळी सी लिंक ऐकून माहित आहे का? ऐकायला येतंय मी काय बोलतोय? काय प्रश्न विचारला? मुंबईला एक ब्रिज आहे वरळी श्रीलंक, सस्पेन्शन ब्रिज कन्स्ट्रक्ट केलेला आहे. ऐकून तर माहित आहे का? हो सर. हा, तो ब्रिज काय आहे तर या बाजूला वरळी आहे. वरळी प्लेस सर्वांना माहित आहे आपल्याला, मुंबईमध्ये एक आहे प्लेस. तर हा ब्रिज ज्यावेळी नव्हता त्यावेळी या लोकेशनवरून या लोकेशनला एकतर वॉटरवेनी यावं लागायचं, अदरवाईज या डायरेक्शननी ट्रॅव्हलिंग यावं लागायचं. हा ब्रिज कन्स्ट्रक्ट झाल्यामुळं हे ट्रॅव्हलिंग ओनली 20 मिनिट्स झालेलं आहे. 20 मिनिट्स, की जे हे अंतर मोर दॅन 2 आवर्स होतं. जर फिरून यायचं म्हटलं 2 आवर्स डिस्टन्स ब्रिज मुळे ओनली 20 मिनिट्स झालेलं आहे. सो लेस इमिशन, जर एवढंच जर डिस्टन्स कव्हर करायचं असेल तर व्हेकल्सलाच कार्बन डायऑक्साईड किती बाहेर पडेल व्हेकल्स मधून, जे काय आपण डिझेल वापरतो त्याच्यामुळे कार्बन डायऑक्साईड इमिशन होतं, ते खूप होईल. पोल्युशन इन्क्रीज होईल जर ब्रिज नसेल तर, कारण का शॉर्टेस्ट रूट यूज करतो आपण ब्रिज म्हणजे. सो लेस इमिशन ड्यू टू डिस्प्लेस. सो दीज आर दी इम्पॉर्टन्स ऑफ ब्रिजेस. येते सर्वांच्या लक्षात? सो दीज आर दी इम्पॉर्टन्स. सो दीज आर दी व्हेरियस ब्रिजेस. हा ब्रिज कसा दिसतोय? वॉटर पास होण्यासाठी हा ब्रिज केला. काहीतरी पर्पज आहे ब्रिज कन्स्ट्रक्ट करण्यासाठी, पर्पज आहेत. हिअर व्हॉट इज द पर्पज बिहाइंड दिस कन्स्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज? काय पर्पज आहे हा ब्रिज कन्स्ट्रक्ट करण्याचं? वॉटरला फ्लो द्यायचा आहे या ठिकाणी, म्हणून हा ब्रिज कन्स्ट्रक्ट झाला. म्हणजेच या ठिकाणी एक ओढा नाला ऑब्स्टॅकल म्हणून रोडच्या मध्ये आलं. हा ब्रिज काय, या ठिकाणी रेल्वे ट्रॅक आहे. हा रेल्वे ट्रॅक आहे आणि रेल्वे ट्रॅकला तुमचा वॉटर पार्क. रोड क्रॉस होतोय, बरोबर आहे का? रेल्वे ट्रॅकला रोड क्रॉस होतोय. मग रेल्वे ट्रॅक किंवा ट्रेन जाण्यासाठी हा काय केला तुम्ही, ब्रिज कन्स्ट्रक्ट केला. देन this is the
सस्पेन्शन ब्रिज और केबल स्टेज ब्रिज, याला थोडक्यात आपण केबल स्टेज ब्रिज असं म्हणतो. केबल स्टेज का, एकच मोठा पियर आहे आणि या पियर वरती या केबल्स वरती हा ब्रिज आपण पूर्णपणे स्टेबल आहे. केबल स्टेज, या ब्रिजला काय नाव आहे, केबल स्टेज ब्रिज. एकाच पियर वरती या केबलनी हा ब्रिज लिफ्ट केलेला आहे. सो द नेम गिवन टू दिस ब्रिज इज अ केबल स्टेज. आणि या ज्या केबल्स आहेत, या केबल्स वरती या पूर्णपणे हा जो स्लॅब आहे याचा लोड ऍक्ट होतो. So this is the bridge constructed on a river. वरळी सी लिंक असाच आहे, मे बी हाय असू शकतो. This is the one of the steel bridge. स्टीलचे इलेमेंट, स्टीलचे मेंबर एकमेकाला कनेक्ट करून कन्स्ट्रक्ट केलेला हा स्टील ब्रिज आहे. दिस इज द स्टील ब्रिज. Okay, so these are the various types of bridges: steel bridge, then suspension, cable stage bridge. This is the RCC bridge. This is the short passage bridge. म्हणजेच पाणी जायला पॅसेज ठेवलेला आहे. असे वेगवेगळ्या टाइपचे ब्रिजेस किंवा वेगवेगळे ऑब्स्टॅकल्सचा विचार करून वेगवेगळ्या टाइपचे ब्रिजेस कन्स्ट्रक्ट केले जातात. गॉट इट एव्हरीवन? ब्रिज अलग लक्षात सर्वांच्या ब्रिज पार्ट? Yes, sir. Okay, so today we will stop here and we will see the next part, tunnel, in the next lecture.